स्ट्रक्चर डिटेलमध्ये बघितलेलं आहे. इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोन्ही पार्ट बघितलेले. In addition that we also seen what are the conducting systems present in the heart and how the message from the one cell is transmitted to the other different cells of the heart, and that leads to the contraction or relaxation of the heart. That is conducting system we have discussed about, like SA node, AV node, and many different fibers which are responsible for the transmitting the nerve impulse or electric impulse throughout the heart. And therefore heart contract or relax collectively and sequentially. दोन आपण पार्ट त्याच्यामध्ये म्हणतो, कलेक्टिव्हली आणि सिक्वेन्शियली. या दोन्ही गोष्टी आपल्याला याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेल्या बघायला मिळतात. तर असं आपला हार्ट असलेलं बघायला मिळतं. Then also we have discussed a little about pumping of a heart, how this pumping action occurs in the heart, and discussed some of the key parts in the heart as well. And then we will move towards the actual functioning of the heart, how heart works. The first important thing we have to discuss, that is a cardiac cycle within the working of a heart. Cardiac cycle. Cardiac cycle is the complete contraction and relaxation of a heart is nothing but the cardiac cycle. One contraction and one relaxation combiningly called as a cardiac cycle. बघा, contraction म्हणजे काय असतं? What do you mean by contraction? It is also called as a systole. बरोबर, त्याला आपण काय म्हणतो? कॉन्ट्रॅक्शनला सिस्टोल असतो. बरोबर. And the relaxation of the heart is called as a diastole. काय म्हटलं जातं त्याला? डायस्टोल. एक सिस्टोल आणि एक डायस्टोल दोघांचं मिळून काय होतं? इट फॉर्म्स अ कार्डियाक सायकल. बघा, दोन गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या. एक सिस्टोल आहे आणि एक डायस्टोल. दोन्ही अल्टरनेटिव्हली एका पाठोपाठ एक होतील अशी आपण व्यवस्था केली. असं आपले कंडक्टिंग सिस्टम त्याच्यामध्ये आहे. आणि इट हॅपन्स इन द हार्ट. दॅट इज once heart is contracted, then heart is going to relax as well, and this complete alternation in the action of the heart is responsible for the formation of one cycle. Again, what will happen? Why it is called as a cardiac cycle? Because systole, after the completion of the systole leads to the diastole. Systole पासून काय होतं? Diastole. And after completion of a diastole there is a systole, and therefore it is a cycle. म्हणून याला काय म्हटलं? सायकल असं म्हटलं. Systole leads to the diastole. After the diastole there is a systole. After the systole there is a diastole. Like this, there is a continuous cycle occurs in the heart, and therefore it is called as a cardiac cycle. Or it can also be called as a complete heartbeat. It is also called heartbeat. एक हार्टबीट कशाने बनलेला असतो? एक सिस्टोल आहे आणि एक डायस्टोल. बरोबर. एक सिस्टोल आणि एक डायस्टोल या दोन्ही कॉम्बिनेशन न काय तयार झालेलं असतं? आपल्याला हार्टबीट तयार झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. सो हाऊ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस कंप्लीशन ऑफ द वन रिलॅक्सेशन अँड द वन कॉन्ट्रॅक्शन? एका कॉन्ट्रॅक्शन साठी आणि एका रिलॅक्सेशन साठी किती टाइम लागतो? The time required for the cardiac cycle is 0.8 seconds. किती टाइम लागतो? 0.8 सेकंद एवढा कालावधी आपल्याला लागलेला बघा. Within 0.8 सेकंद there is a completion of a cardiac cycle. Cardiac cycle काय होते? पूर्ण कंप्लीट झालेली बघा. So what will happen? So we can say for completion of one heartbeat, remember, for completion of one heartbeat you need 0.8 seconds. So how many heartbeats can be completed within 1 minute? Just imagine. किती?
किती हार्टबीट कंप्लीट केले जातील एका मिनिटामध्ये? जस्ट मिनिटामध्ये सेकंड किती आहे? 60 डिवाइडेड बाय 0.8 इज इक्वल टू, बघा, इट मे कम्स अप टू द 72 beats per minute. Okay, 72 beats per minute. 72 beats per minute or 72 cycles are completed within 1 minute per minute. So 72 per minute is the heart rate. याला काय म्हणायचं? Heart rate. Heart rate is a heart rate. Or simply you can say it is HR. ठीक आहे? आता HR म्हणजे काय? हार्ट रेट. हार्ट रेट, हाऊ मेनी टाइम्स हार्ट बीट्स इन द नॉर्मल रेस्टिंग पर्सन. हा हार्ट बीट कोणाचा आहे? रेस्टिंग पर्सन आहे, इन रेस्टिंग कंडिशन. इन सम टाइम व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो फॉर द फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज. फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज झालं तर काय होईल? बघा, इफ यू हॅव डन अ high amount of the physical activities, for example running, what will happen? Ultimately slowly cardiac heartbeat or the what we can say cardiac heart rate will increase. Heart rate क्या होईल? Increase होईल. Stroke volume क्या होईल? Increase होईल. Cardiac output क्या होईल? Increase होईल. So it will increase the heart rate. Physical activity होगा. Physical activity. Physical activity. Physical activity will leads to the increase in the heart rate. Heart rate तिथे काय होईल? Increase झालेला बघायला मिळेल. Again, when there is an increase in the blood pressure, what will happen? Blood pressure जर increase झालं, cardiac rate काय होईल? Increase होईल. बरोबर. If it is a too high, then it may change the pattern. Normally थोडा जर प्रेशर ब्लड प्रेशर जर इन्क्रीज झालं तर हार्ट रेट काय होईल? वाढेल. आणि जर ब्लड प्रेशर कमी झालं तर हार्ट रेट काय होईल? कमी. लक्षात ठेवा, ह्या गोष्टी लॉजिकली लक्षात ठेवायच्या. कुठली गोष्ट झाल्यानंतर काय होईल आणि कुठली गोष्ट झाल्यानंतर काय. सो ब्लड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट. ही गोष्ट आपल्याला इथे लक्षात. फिजिकल ऍक्टिव्हिटी मध्ये काय होतं? यस, फिजिकल ऍक्टिव्हिटी इन्क्रीजेस द ब्लड प्रेशर. फिजिकल ऍक्टिव्हिटी मध्ये काय होतं? ब्लड प्रेशर इन्क्रीज होतं बिकॉज ऑफ द मेनी डिफरंट रिझन्स. Because there is a contraction and relaxation of each and every part of the body and muscle, and therefore what happens? It creates a pressure on the arteries and the vein, and therefore it increases the blood pressure. Blood pressure आपल्याला ठराविक काळासाठी वाढवलेलं बघायला मिळतं. And so what happens? There is an increase in the heart rate. Clear? So heart rate is directly proportional to the physical activity as well. If we increase the physical activity, heart rate will increase. If we decrease the physical activity, heart rate will decrease. So that will be responsible for the cardiac output as well. आपल्याला बघायचं कार्डियाक आउटपुटला सुद्धा ह्या गोष्टी रिस्पॉन्सिबल असणार आहेत. So it is a cardiac cycle. So one systole and one diastole forms a cardiac cycle. That's the point in the cardiac cycle. क्लिअर? या गोष्टी आपल्याला जराशा थोड्या डिटेलमध्ये लक्षात ठेवायला लागतील. आणि इथं लक्षात ठेवायचं सगळ्यात महत्वाचा पार्ट इथं आहे. आतापर्यंत बघितलेलं एवढं महत्वाचं नाही, ते फक्त ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स आहेत. इकडं ऑब्जेक्टिव्ह तर आहेच आहे, पण इथं काय? इट नीड्स लॉजिक. तुम्ही वाचलेलं असतं. आता मी काय सांगितलं? फिजिकल ऍक्टिव्हिटी झाली तर काय हे तुम्हाला आलं पाहिजे. नुसतंच फक्त हार्ट रेट किती आहे एवढा माहित झाला म्हणजे तुम्हाला परफेक्ट आन्सर, परफेक्ट अभ्यास झाला का तुमचा? नाही झाला. यू हॅव टू थिंक ऑफ द मेनी डिफरंट फिजिओलॉजिकल कंडिशन्स दॅट विल अफेक्ट ऑन द हार्ट रेट. हार्ट रेट वरती इफेक्ट करणाऱ्या वेगवेगळ्या फिजिओलॉजिकल कंडिशन्स तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागतील. म्हणजे तुम्हाला ह्या चॅप्टरवरचे किंवा ह्या पॉइंटवरचे सगळे जर क्वेश्चन यायचे झाले तर ह्या की तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागतील. ठीक आहे? सो इट इज अ कार्डियक सायकल. So this heart is working in many different phases. So as we have said in the cardiac cycle, there is a one diastole and one systole, and there are many different kinds of the organs which are involved in the systole and diastole as well. Especially when we think of the heart at that time, atrium is also involved in the both diastole as well as systole, and ventricles are also involved in the
diastole as well as systole. Therefore, we have to look into the details of that organ or that part or that compartment of the heart which is contributing to the cardiac cycle. So, the first important part is the atrial systole. Atrial systole. Always we start the thinking about a cardiac cycle from the atrial systole. Atrial systole पासून आपण सुरुवात. What happens when there is a atrial systole and when does it happen? What happens? First important thing, there is a start of the atrial systole. There is a need of one kind of a initiation. कुठलं तरी initiation झालं पाहिजे. बरोबर. Initiation कधी होतं? The blood comes in. First thing काय होतं? Comes in atrium. Blood कुठे येतं? Atrium मध्ये. पहिली गोष्ट काय होतं? पहिली गोष्ट काय होते? Blood comes in the atrium. From the बघा, जर आपण राईट एट्रियम जर बघितला, ब्लड कुठून कुठे येतं? कसलं ब्लड येतं आणि कुठून येतं? बरोबर. इट रिसीव्स द deoxygenated blood. It receives the deoxygenated blood. Remember, कसलं ब्लड येतं? राईट एट्रियम मध्ये deoxygenated blood आलेलं बघायला मिळतं. ठीक आहे. कुठून येतं? फ्रॉम. कुठून येतं? बघा, हा प्रीकेबल छोटे शब्द आहेत म्हणून मी लिहितोय. ठीक आहे. प्रीकेबल मधून येईल. नंतर कुठून येईल? पोस्ट केबल. बरोबर. इन्फेरियर वेना केव्हा? सुपेरियर वेना केव्हा? प्रीकेबल इज अ सुपेरियर वेना केव्हा? पोस्ट केबल इज अ इन्फेरियर वेना केव्हा? As well as there is a blood coming from the coronary sinus. कुठून येतं? coronary sinus. बरोबर. So these three different kinds of the veins brings blood to the or pours, I will say pour the blood into the right atrium. Right atrium मध्ये हे सगळं ब्लड काय केलं जातं? पोर केलं जातं. पहिली गोष्ट आपल्याला झालेली बघायला मिळते. ठीक आहे. So what will happen when blood comes into the atrium? At that time it will create a pressure in the atrium, especially in the right atrium I am talking about. बरं, कशाबद्दल बोलतोय मी? राईट एट्रियम बद्दल बोलतो. It will create a pressure. Create pressure. Especially it creates pressure. It creates a pressure on atrial wall. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट. कशावरती प्रेशर क्रिएट करतं? एट्रियल वॉल. And within this atrial wall there is a pacemaker present. काय present आहे इथं? Pacemaker. What is that pacemaker? It is a sino-auricular node. ठीक है. And this pressure activates SA node. It activates SA node. Then there is a start. This activated SA node leads to the start of the contraction of a atrium. But it will starts or begins systole, atrial systole. लक्षात ठेवा. atrial systole स्टार्ट करतो कोण? SA. क्लियर? कसं होतं? जर समजा फॉर एक्झाम्पल what happens if there is a change in the blood pressure, this SA node not works properly. It fails to work in proper way and therefore there can be the arrhythmic condition. बघता तुम्ही ते मूवीज असतात ना, मूवी मध्ये आपलं बघायचं आपल्याला इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम बघायचा, त्याच्या रेषा खालीवर होत असतात. बरोबर. हे काय होतं? मग काय होतं?
फ्लक्च्युएशन येतं त्याच्यामध्ये. मग आपण जर म्हणतोय की इट इज अ सेल्फ कंट्रोल, देन व्हाय देयर शुड बी फ्लक्च्युएशन? बट दॅट फ्लक्च्युएशन आर डिपेंडंट ऑन द मेनी अदर डिफरंट काइंड्स ऑफ फॅक्टर्स इन्क्लुडिंग द ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर सहित वेगळ्या प्रकारचे फॅक्टर्स त्याच्यामध्ये महत्वाचे. आणि ह्या फॅक्टरमुळे काय होतं? देयर इज अ चेंज इन द ऍक्टिव्हिटी ऑफ SA node itself. सो व्हॉट दे डू? डॉक्टर्स काय करतात अशा वेळेस? दे ट्राय टू मॉड्युलेट दॅट ऍक्टिव्हिटी बाय एक्सटर्नल सपोर्ट. ठीक आहे, इलेक्ट्रिक इनपुट सुद्धा दिला जातो. आर्टिफिशियल पेसमेकर सुद्धा फॉर अ व्हाईल बसवला जातो आणि तिथं डायरेक्ट थोडं ठराविक अशा करंटचा पॉवरचा काय म्हणूया त्याला, पॉवरचा करंट आपण त्याच्यामध्ये पास केला जातो आणि त्याच्यानंतर हार्टबीट नॉर्मल करायचा प्रयत्न केला जातो. पण ते काढलं की नॉर्मल ते हार्ट फेल होण्याची शक्यता जास्त असते. कधी कधी व्यवस्थित चालू होतं, कधी कधी होत नाही. ठीक आहे, अशा वेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला याच्यामध्ये असतात. सो इट इज अबाउट द राईट एट्रियम. व्हॉट हॅपन्स देन इन द लेफ्ट एट्रियम? लेफ्ट एट्रियम मध्ये काय होतं? When you look at the left atrium, where from blood comes in the left atrium? बघा कुठून ब्लड येतं? It comes from the pulmonary veins. Blood comes from the pulmonary veins into the right atrium, and therefore what happens? Again, this filling of the both right atrium and the left atrium leads to the दोन्ही एट्रियम जर फिल झाले, इट लीड्स टू द ऍक्टिव्हेशन. राईटचा SA नोड ऍक्टिव्हेट होतो आणि देन इमिडिएटली देयर इज ऑल्सो ऍक्टिव्हेशन ऑफ अ AV नोड. AV नोड सुद्धा ऍक्टिव्हेट झालेला बघा. AV नोड ऍक्टिव्हेशन ऑकर्स. AV नोड ऍक्टिव्हेशन ऑकर्स. AV नोडचं सुद्धा ऍक्टिव्हेशन आपल्याला झालेलं बघा. बिकॉज AV node is present in between the two atrium. बघा AV node कुठे प्रेझेंट आहे? दोन एट्रियमच्या मध्ये प्रेझेंट आहे. Therefore, unless and until there is a complete filling of this both the atria occurs at that time, there is a no such kind of the activation. But once there is a complete filling of the right as well as left atrium occurs, then there is a AV node activation as well. AV node सुद्धा आपल्याला activation झालेलं बघायला मिळते. And then what happens? There is a contraction. So it starts the contraction. So it starts the atrial systole. म्हणून काय तयार होतं? Atrial systole सुरू झालेला बघा. बरोबर? What happens when there is a atrial systole? बघा. Again, when there is a atrial systole of a RA node or atrium, right atrium as well as left atrium, there is another event occurs in that systole. आता आपण बघितलं सिस्टोल कसा सुरू होतो बघितलं. व्हॉट हॅपन्स आफ्टर द सिस्टोल? ह्या दोन्ही मध्ये सिस्टोल कसा सुरू होतो? व्हेन दे आर फिल्ड विथ द ब्लड, रिस्पेक्टिव्ह ब्लड. इन द लेफ्ट एट्रियम ब्लड कम्स फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स अँड देयरफॉर इट रिसीव्ह द ऑक्सिजनेटेड ब्लड. कसलं ब्लड याच्यामध्ये रिसीव्ह होतं? रिसीव्स ऑक्सिजनेटेड ब्लड. ऑक्सिजनेटेड ब्लड आपल्याला याच्यामध्ये आलेलं बघायला मिळेल. क्लिअर? आता हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड आलं, इकडे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आलं. and then there is a start of the SA node or activation of SA node and start of the systole. Again, there is activation of a AV node and there is a start of the atrial systole. Atrial systole सुरू झाल्या काय? What happens in the first right atrium and then into the left atrium? त्यांच्यामध्ये काय? What are the different activities are performed or occurs into the right atrium? Again, in right atrium, if there is a systole, right atrium systole, what happens? There is a closure of closing of two different kinds of the walls occurs. दोन महत्वाच्या वॉल्स असतात, त्यांचं काय होतं? क्लोजिंग. कुठल्या कुठल्या वॉल्स असतात? एक युस्टॅशियन
eustachian wall, and another is the Thebachian wall. बरोबर. Thebachian wall कुठे असते? Eustachian wall is the wall of the post cable at the opening of the post cable. बरोबर. पोस्ट केबलच्या ओपनिंगला कुठली वॉल असते? Eustachian wall असते. बरोबर. आणि Thebachian wall कुठे असते? कोरोनरी ओपनिंग, कोरोनरी सायनस ओपनिंग. बरोबर. त्या दोन्ही ओपनिंग. प्री केबलचं ओपनिंग कशाने गाईड केलेलं असतं? Eustachian wall. आणि पोस्ट केबलचं कोरोनरीचं काय असतं? पोस्ट केबलचं ओपनिंग कशाने गाईड केलेलं असतं? Eustachian wall न. आणि Thebachian wall कुठे असते? कोरोनरी सायनस ओपनिंगला असते. बरोबर. सो what happens about these two different walls? There is a closing of these two different walls, and this closing leads to the, or it prevents the backflow of a blood into the post cable and the coronary sinus. Prevents. हे काय prevent करतं? Prevents backflow of blood. ब्लडचा बॅकफ्लो प्रिव्हेंट करण्यासाठी हे दोन महत्वाचे असलेले बघायला मिळतात. ठीक आहे. एक गोष्ट बघा काय होतं, पहिलं एक क्लोजिंग होतं. व्हॉट हॅपन्स अगेन अनदर केस? व्हॉट हॅपन्स इन सेकंड केस? व्हॉट हॅपन्स? देयर इज अ ओपनिंग ऑफ. काय ओपन होतं? ओपनिंग ऑफ कस्पाइड वॉल्स. बरोबर. कस्पाइड वॉल्स. कस्पाइड वॉल कुठे प्रेझेंट असतात? प्रेझेंट इन एट्रियोव्हेंट्रिक्युलर ओपनिंग. बरोबर. इथं बघा काय होतं. दुसरी गोष्ट काय होतं? ओपनिंग ऑफ कस्पाइड walls present in the atrioventricular opening. एट्रिओव्हेंट्रिक्युलर ओपनिंग मधल्या ज्या कस्पाइड वॉल्स असतात, मी आता स्पेसिफिकली एकच म्हणत नाही, कुठली दोन्ही होतात, म्हणून त्याला फक्त आपण जनरल कस्पाइड वॉल्स असं म्हणतो. बायकस्पाइड पण होईल आणि ट्रायकस्पाइड. ट्रायकस्पाइड कुठे असते? राईट एट्रिओव्हेंट्रिक्युलर ओपनिंग मध्ये असते. आणि बायकस्पाइड कुठे असते? लेफ्ट एट्रिओव्हेंट्रिक्युलर ओपनिंग मध्ये असते. त्या दोन्हीही कस्पाइड वॉल्स काय होतात? ओपन होतात. Then what happens? The blood present in the atrium goes into the ventricle. Very simple phenomenon. Blood, whatever the blood present in the atrium, that is poured or that enters into the ventricle. It happens during the atrial systole. Atrial systole मध्ये आपल्याला अशी साधी गोष्ट झालेली बघायला मिळते. बरोबर. So after completion of this atrial systole, there is a start of the atrial diastole. बरोबर. एट्रियल सिस्टोल झाला की काय होतो? एट्रियल डायस्टोल सुरू होतो. लक्षात ठेवायचं. एट्रियल डायस्टोल immediately. Then after completion of this atrial systole and opening of this, we can say opening of this atrium into the ventricle, it pours or it whatever the blood present in the atrium, it enters into the ventricle. Whatever the blood present in the atrium, it enters into the ventricle. Then what happens? Then there is a diastole. लक्षात ठेवा. काय होतो? Diastole. There is a start of the diastole. This diastole is very slow as compared to the systole. Systole is very fast, but diastole is a very slow. It is a slow process. बरोबर. ही काय असते? स्लो प्रोसेस असलेली बघा. इन डायस्टोल there is a relaxation of atria. एट्रियाचे काय होतात? रिलॅक्सेशन झालेलं बघायला मिळतं. And then again, during the diastole, what will happen? Remember, what happens during the diastole of the atria? There is a
ओपनिंग ऑफ द युस्टेशियन ट्यूब वॉल, बरोबर. युस्टेशियन ट्यूबची पोस्ट केबलची जी वॉल आहे ती ओपन होईल. कोरोनरी आर्टरीची वॉल आहे तिबेशियन वॉल विल बी ओपन and then the blood from the pre-cable post cable comes into the atrium. Clear? Now what happens? The atrial systole completes within very short period of time, that is a 0.1 second. किती याच्यात कंप्लीट होतो? Atrial systole get completed within very short period of time, that is only 0.1 seconds. एट्रियल सिस्टम किती वेळात कंप्लीट होतो? 0.1 सेकंड फक्त लागतो, जास्त वेळ लागत नाही. ठीक आहे. आणि एट्रियल डायस्टोल हाऊ मच टाइम इट विल टेक? 0.7 seconds. Remember, 0.7 seconds. But some of the time out of this 0.7 second it coincides with a ventricular diastole as well. काही पार्ट आहे एकमेकांना कोइन्साइड होत असतात, बरोबर. काय कोइन्साइड होत असतात बघा. हा जो डायस्टोल आहे एट्रियमचा डायस्टोल हा सुरू झाला की लगेच काय होतं? व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल सुरू होतो. काय होतो? व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल सुरू होतो, बरोबर. म्हणजेच एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट झाल्याबरोबर विथिन 0.1 second what is started? There is a start of the ventricular systole, and therefore there is a time which is coinciding here. That is called as a common diastole. त्याला काय म्हणायचं? कॉमन डायस्टोल असं म्हणायचं. ठीक आहे. बघूया आता हे लक्षात आलं. एट्रियल सिस्टोल कसा झाला आणि डायस्टोल कसा झाला. साधं सिंपल. डायस्टोल मध्ये पुन्हा मी काही रिपीट करत नाही. During the diastole, what happens? Blood from the pre-cable, post-cable, and coronary sinus comes into the atrium. Barabar. And in the left atrium, blood from the veins comes into the atrium. But that is the pulmonary veins. Clear? So it is the atrial systole and diastole. Next important step in the cardiac cycle, that is the ventricular systole and diastole. Ventricular systole and diastole. बघा ventricular systole आपण आता म्हणूया. साधं सिंपल आहे, त्याच्यामध्ये काही आपल्याला जास्त दोन्ही एकत्रच आपण बघतोय. खरं तर त्यांनी नावं देताना ventricular systole diastole असं द्यायला पाहिजे होतं. ठीक आहे. हा, what happens in the ventricular systole? Once the blood from the atria enters into the ventricle, it starts after. हे कधी स्टार्ट होतं? Starts after entry of blood from atria into ventricle. बरोबर. एट्रिया मधून व्हेंट्रिकल मध्ये ब्लडची एंट्री झाली की सुरू होते. बट देयर इज अनदर काइंड ऑफ अ सिक्वेन्स which is responsible for the ventricular system. That is, during the atrial systole, what happened? There is a beginning of the SA node activation and the AV node activation. काय झालं? SA node activation झालं. SA node activation झाल्यामुळे काय झालं? AV node activation. When there is a impulses or electrical signal from the AV node is sent to the bundle of His. कुठं सेंड केला जातो? Bundle of His. And from the bundle of His, there are two branches of the bundle of His. One is a right branch and another is the left branch. Right branch goes to the right atrium. Left branch go to the ventricle. Left ventricle. Right branch काय होते? Right ventricle ला जाते. Left branch कुठे जाते? Left ventricle. बरोबर. Immediately that signal slowly passes through the ventricular wall. बरोबर. So sequence SA node signal sequence बघा.
सिग्नलचा सिक्वेन्स कसा असणार इकडे लक्ष द्या. सिग्नलचा सिक्वेन्स कसा आहे एसए नोड टू एबी नोड इन केस ऑफ दिस व्हेंट्रिक्युलर सिस्टम. व्हेंट्रिक्युलर सिस्टमच्या बाबतीतला हा एसए नोड टू एबी नोड टू बंडल ऑफ keys. बरोबर, bundle of keys. From the bundle of keys, what happens? One goes to the right branch. Another left branch. बरोबर. This right branch goes to the right ventricle. Left branch goes to the left ventricle. Left ventricle wall असं म्हणा, wall पुढे शब्द लावा and right ventricle wall as well. दोन्ही ventricular wall. Then this message is responsible for initiation of the contraction of a smooth muscles cardiac muscles present in the wall. Once this message is received, there is a contraction. Contraction सुरू. There is a start of the contraction. It is another sequence needed for the start of the contraction in the ventricle. Ventricle च्या contraction साठी दुसरा sequence महत्त्वाचा असतो. बघा, what happens if there is a problem in the AV node? If there is a problem in the SA node. एसी नोड मध्ये प्रॉब्लेम असेल तर कंप्लीट कार्डियाक सिस्टोल आणि डायस्टोलला प्रॉब्लेम. बरोबर. इफ देयर इज अ प्रॉब्लेम ओनली इन द एबी नोड, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी ओनली प्रॉब्लेम इन द ventricular system. बरोबर. If there is a problem in right branch, then it will affect only the right ventricular contraction. If there is a problem in the left branch, it will only affect the contraction of the left ventricular wall, and therefore it will create a same kind of a problems. बरोबर. आता बरोबर, it is a start of the contraction. Then once there is a contraction of a ventricle, what does it leads to happen? बरोबर. पहिले काय की ह्या कॉन्ट्रॅक्शनला सुरुवात झाली की काय होतं आपल्याला बघायचं. आता बघितलं आपण कॉन्ट्रॅक्शन सुरू काय होतं. पहिले काय होणार आहे, ब्लडची एंट्री होणार आहे. कुठून कुठे होणार आहे, एट्रियम टू वेंट्रिकल. बरोबर. आणि दुसरं काय होणार आहे, देयर इज अ मेसेज गिवन फ्रॉम द or message released from the SA node comes to the AB node and then to the bundle of keys and then to the wall of the ventricle. Ventricular wall ला हा सगळा मेसेज येतो. क्लियर. बघूया हा मेसेज. once this message is received in the wall of the ventricle, at that time ventricle undergoes a contraction as we have said. Result काय आहे, contraction of a ventricle. Once there is a contraction, there is a different aspects of the contraction in the right ventricle and contraction in the left ventricle. When there is a contraction in the left ventricle systole, left ventricle चा systole जर झाला तर काय, बरोबर. लेफ्ट वेंट्रिकल चा जर systole झाला तर काय होणार आहे बघा. पहिली गोष्ट आपल्याला काय झाली बघा, there is a closure of what, a tricuspid wall. नहीं, bicuspid, left bicuspid wall. पहिली गोष्ट काय होणार आहे, bicuspid wall. बरोबर. दुसरी गोष्ट काय होणार आहे, there is a pumping of a blood into aorta. कुठे जाणार आहे blood, because it carries a oxygenated blood. This oxygenated blood will enter into the aorta, or you can simply say systemic aorta. कुठे जातं हे ब्लड, सिस्टेमिक एओर्टा मध्ये गेलेलं बघायला मिळेल. क्लियर. एक. दुसरं काय होणार आहे हे बघा, हे लक्षात ठेवायचं, क्लोजर ऑफ bicuspid wall. सेकंड, राइट वेंट्रिकल
सिस्टोल. राईट वेंट्रिकलचा सिस्टोल जर झाला तर काय होणार आहे बघा. देयर इज अ क्लोजर ऑफ what tricuspid wall. Tricuspid wall, and what will happen? Pumping of blood to what? Pulmonary trunk. बरोबर. पल्मोनरी ट्रंक मध्ये हे ब्लड साधं सिंपल काय होईल. ट्रायकस्पाइड वॉल क्लोज होईल. बरोबर. कॉन्ट्रॅक्शन सुरू झाल्याबरोबर ट्रायकस्पाइड वॉल काय होणार आहे. क्लोज होणार. आणि नंतर काय होणार आहे. जे ब्लड आहे वेंट्रिकल मध्ये, राईट वेंट्रिकल मध्ये, ते कुठं पंप केलं जाणार आहे. इनटू पल्मोनरी ट्रंक. क्लियर. पल्मोनरी ट्रंक. नाउ this important event we observed here, there is a closure of or closing of the cuspid walls. बरोबर. When this cuspid wall get closed, cuspid wall closing is there. At that time, it creates a sound. काय क्रिएट केला जातो. साऊंड क्रिएट केला जातो. दॅट साऊंड इज समवॉट रफ. कसा आहे. रफ साऊंड आहे. म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण. लब. कसला साऊंड आहे. लब साऊंड. बरोबर. साधं लब 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 असं. म्हणजे पहिल्यांदा थोडासा ट्यून मोठा असतो आणि पुन्हा जरा थोडासा विरळ असलेला ट्यून आपल्याला बघायला मिळेल. ठीक आहे. Lub sound is created after the closure of the cuspid walls. Now we are talking about the bicuspid tricuspid. Both the cuspid wall create this sound, and they get closed at the same time. हे दोन्ही कधी क्लोज होतात. एकाच वेळेस क्लोज होतात. ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा. आणि ह्या दोन्ही क्लोज झाले की कसला साऊंड येतो. लब साऊंड येतो. बरोबर. ओके. सो देन देयर इज अ pumping of blood into the different veins as well as artery. Different veins of the artery. One is the aorta, another is the pulmonary trunk. Clear? So it happens during the ventricular systole. Ventricular systole leads to the formation of a sound called as a lub. लक्षात ठेवा. लब तो सिस्टोलिक साऊंड आहे. कसला साऊंड आहे. लबला दुसरं नाव काय सांगा. सिस्टोलिक साऊंड. सिस्टोलिक साऊंड कसा असतो. लब असतो. ठीक आहे. बिकॉज दीज आर समवॉट लार्जर फ्लॅप्स असतात. कस्पाइड्स असतात. बरोबर. कस्प असतात आणि ते काय असतात एकमेकावरती आदळतात आणि मग तो साऊंड आलेला आपल्याला मिळतो. ठीक आहे. कधी कधी तुम्ही बघितलं असेल साधं सिंपल एखादा पाईप असतो. छोटा पाईप आहे आणि त्या पाईप वरती असं मारायचं. कसा साऊंड येतो. तो सुद्धा लब लब असा साऊंड. बरोबर. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हा लक्षात येईल. दुसरी गोष्ट आपल्याला लगेचच काय होते. देयर इज अ स्टार्ट ऑफ द आफ्टर द फिलिंग ऑफ दिस ventricle, it leads to the start of the diastole. लगेच काय होतो. डायस्टोल. ventricular diastole. बघा. ventricular diastole. What happens during the ventricular diastole? काय साधी सिंपल गोष्ट. ventricular relaxation. काय होतं. ventricular relaxation. Diastole is nothing but the ventricular relaxation, and during the ventricular relaxation there is a opening of cuspid walls. बरोबर. opening of the cuspid walls. पहिली गोष्ट आपल्याला झालेली बघायला मिळते. opening of the cuspid walls. दूसरी गोष्ट झालेली बघा. blood from the atrium comes into the ventricle. blood from atria comes into ventricle. बरोबर.
आपल्याला याच्यामध्ये झालेली बघायला मिळते. तिसरी एक गोष्ट आपल्याला याच्यामध्ये झालेली बघायला मिळते. देयर इज अ क्लोजिंग ऑफ सम वॉल्स. बघा कुठल्या कुठल्या वॉल्सचं काय होतं, क्लोजिंग होतं. कुठल्या वॉल्स असतात तिथं, at the opening of pulmonary trunk which wall is present and at the opening of the aorta which wall is present. बघा कुठले असतात, क्लोजिंग ऑफ सेमी लुनार वॉल्स. कुणाचं क्लोजिंग होतं, सेमी लुनार वॉल्स ऑफ अ aorta and the pulmonary trunk get closed. This closing of the semilunar walls prevents backflow of blood to ventricle. बघा साधं सिंपल आपल्याला लक्षात ठेवा. वेंट्रिकल मध्ये जे ब्लड आहे ते आपण कुठं पाठवलेलं आहे, पल्मोनरी ट्रंक आणि एओर्टा मध्ये पाठवलं. पण जर वेंट्रिकल रिलॅक्स झालं तर काय होईल, ते ब्लड पुन्हा माघारी येईल. बरोबर, काय होईल, पुन्हा माघारी होईल. साधं सिंपल. तुम्ही कधीतरी असं केलंय का, बघा ज्यूस पिला कधी, ज्यूस विथ स्ट्रॉ. लहानपणी काय केलेलं आहे, ज्यूस वरती ओढला आणि पुन्हा माघारी सोडला. केलंय असं कधी का नाही? मग तुम्ही लहान नव्हता. जर केलं असेल तर तुम्ही लहान नव्हता हे. आणि आईचा किंवा पप्पांचा मार खाल्लेला पण आहे अशा वेळेस. हे असं करायचं नसतं, सांगितलेलं आहे पप्पांनी आपल्याला आवर्जून. मग काय करतो आपण, स्ट्रॉ मधून ज्यूस ओढतो आणि पुन्हा माघारी सोडतो. तो आवाज वेगळा आहे, छान वाटतं. बॅक फ्लो, ठीक आहे. हे हा खेळ आहे. सेम तसंच झालं असतं जर ह्या वॉल जर क्लोज झाल्या नसतं तर काय झालं असतं, सेम तसंच झालं असतं. हार्ट मधनं ब्लड बाहेर गेलं आणि पुन्हा हार्ट मध्ये झालं. बट इट विल नॉट रीच टू द बॉडी ऑर्गन्स. सो टू प्रिव्हेंट दॅट काइंड ऑफ द कंडिशन देयर इज अ क्लोजर ऑफ दिस सेमिलुनार वॉल्स. And this closure of the semilunar wall leads to the very hard sound. याच्यामध्ये काय तयार होतो, हार्ड साऊंड तयार झालेला बघायला. बिकॉज देयर इज अ ग्रेट प्रेशर ऑन द सेमिलुनार वॉल. सेमिलुनार वॉल वरती खूप मोठं प्रेशर असतं. बरोबर, कसं मोठं प्रेशर असतं बघा. एवढ्या प्रेशरनं हार्ट मध्ये जेवढं ब्लड आहे 70 ml तेवढं ब्लड वरती गेलंय आणि एवढ्या हार्ट मध्ये पुन्हा माघारी येऊन धडकत आहे. बरोबर, हे काय होत आहे, पुन्हा येऊन माघारी धडकत आहे. कुणाला धडकत आहे, वॉलला धडकत आहे. म्हणून दे विल दॅट सेमिलुनार वॉल्स आर क्लोज्ड व्हेरी फोर्सफुली, आर क्लोज्ड व्हेरी हार्ड. आणि त्या वॉल पण थिक असतात, एकदम हार्ड क्लोजर झालेला आपल्याला बघायला मिळेल. अँड देअरफॉर इट विल क्रिएट अनदर साऊंड. It will create a sound called as a dub. त्या साऊंडला काय म्हणायचं, डब असं म्हणायचं. बघा, एक काय साऊंड झाला लब आणि दुसरा काय झाला डब. बरोबर, within the systole and diastole of the ventricle there are two different kinds of the sounds. एट्रियमचा वगैरे याच्यात काही संबंध नाही. ठीक आहे, एट्रियमचा काय संबंध. एक आहे लब साऊंड. काय होतो, कशामुळे होतो बघा, क्लोजर ऑफ कस्पाइन वॉल. बरोबर, कस्पाइन. आणि कधी होतो, ड्युरिंग वेंट्रिक्युलर सिस्टोल. बरोबर, ड्युरिंग द ventricular systole, at the start of the ventricular systole असं म्हणा, at the start of the ventricular systole. दुसरा साऊंड कुठला आहे, डब साऊंड. बरोबर, this sound comes because of the closure of semilunar
वॉल्व. बघा कोणाच्या क्लोजिंग झाल्यामुळे होतो, सेमिलुनार वॉल्वचा क्लोज झाला की आपल्याला डब साऊंड आलेला आपल्याला मिळतो. अँड व्हेन डज इट हॅपन? इट हॅपन्स ड्युरिंग द वेंट्रिक्युलर डायस्टोल. हे कधी होतो? ड्युरिंग वेंट्रिक्युलर डायस्टोल. बरोबर? क्लियर? सो ऑलवेज when you hear this sound with a stethoscope, बरोबर, डॉक्टरच्या गळ्यात असते, ते काय करतो? लावतो. लावले काय लक्षात येतं त्याला? हार्टच्या छातीचे तिथं लावलं की लगेच त्याला हे साऊंड ऐकायला येतं. कुठला? लब डब लब डब लब 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 डब. किती फास्ट होतो? एवढा फास्ट होतो. असाच होतो. लब 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 लब. एवढा किती सेकंडचा कालावधी येतो आपल्याला माहिती आहे? 0.4 सेकंड. कमी टाइम इट रिक्वायर्स ओनली 0.4 सेकंड्स. लब 1 सेकंड सुद्धा लागतो. 0.4 सेकंड म्हणजे किती फास्ट होत असते? धडधड धडधड धडधड. रेल्वे जातात बघा फास्ट, त्याच्या रेल्वेच्या पटरीचा आवाज येत असतो सारखा, कुठेतरी येत असतो. त्या आवाजासारखं आपल्याला हे सुरू असते. जर याच्यामध्ये जर काही प्रॉब्लेम असेल, हे आता काय डॉक्टर झालेत माहितीये का? आता डॉक्टर पण नाही. तुम्हाला राग येईल, तुम्ही डॉक्टर होणार असेल तर राग मानून घेऊ नका. ते पॉझिटिव्हली घ्या. आताचे डॉक्टर खूप लावतात. त्याच्यात काय एक्सपिरियन्स्ड डॉक्टर जर असेल तर फक्त तुमच्या हार्टबीट वरून तुम्हाला काय झाले सांगू शकतो. त्याला थोडा एक्सपिरियन्स आणि एकदम केअरफुली ऑब्झर्व करा. आपण सुद्धा, इट इज नॉट ओनली डॉक्टर कॅन रिकॉग्नाइज द हार्टबीट्स, यू कॅन ऑल्सो. तुम्ही सुद्धा तुमचे हार्टबीट ऐकू शकता स्वतः. स्टेथोस्कोप नाही का, किंवा असं पण ऐकू शकता. कधीतरी शांत झोपा आणि हार्टकडे लक्ष द्या. हार्टकडे लक्ष द्यायचं, बारीक लक्ष द्यायचं. एकदम शांतता पाहिजे. पण नंतर दंगा आहे आणि तुम्ही शांत झोपला हार्टकडे लक्ष, काय त्या दंग्याचा आवाज जास्त होणार. ठीक आहे, तो एवढा मोठा काय धडधड धडधड वगैरे तसा भरपूर मोठा आवाज असतो, पण एवढे मोठे लेयर्स आहेत त्याच्यावरती. त्या लेयर्स मधून एवढा मोठा आवाज कसा बाहेर येणार? खरं तर मोठे आवाज असतात. ठीक आहे, तर तेवढा जरी आवाज असला तरी तुम्हाला हिअरिंग करता येतं. आणि ते जर बारीक त्याने जर केलं तर तुम्हाला लक्षात येतं. अँड यू कॅन रिपेअर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लेम ऑफ युअर साइड बाय जस्ट हिअरिंग द साऊंड. हे साऊंड फक्त ऐकले तरी सुद्धा तुमच्या हार्टचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतात. एवढी पॉवर आपल्या ऐकण्यामध्ये सुद्धा आहे. ठीक आहे, कारण आपल्याला लगेच सिक्रेशन, आपण जर ऐकलं तर आपला ब्रेन लगेच काम करायला लागतो. अरे इथं काहीतरी प्रॉब्लेम होत आहे, मग पुन्हा ते क्युअर करण्यासाठी स्वतःचा ब्रेन काम करायला. अशा गोष्टी आपल्याला, म्हणून तर आपण म्हणतो की ध्यानस्थ बसणं म्हणजे काय असतं? हेच असतं. ध्यान लावून बसते बसतात. ते काय बाबा रामदेव वगैरे आहेत ना, ते काय काय आसनं वगैरे करतात, प्राणायाम करतात, ध्यान साधना मुद्रा वगैरे काहीतरी करतात. मला काय एवढा एक्सपिरियन्स नाही पण आहे. तर त्याच्यामध्ये काय ते काय करतात? साधं सिंपल, दे आर कॉन्सन्ट्रेटिंग देअर माइंड on the two different kinds of the things. One is the heartbeat and another is the respiratory rhythm. Respiration चा rhythm जो आहे त्याच्यावरती आणि दुसरा हार्टबीट वरती कॉन्सन्ट्रेट करा. बाकी काही करा. एवढं जर केलं तर तुमच्या बॉडीतल्या बऱ्याचशा गोष्टी सॉल्व्ह झालेल्या आहेत. आणि हेच आपण आजकाल करत. म्हणून कधीतरी स्वामी विवेकानंदांनी म्हटलेलं, आपण आपल्याशी संवाद साधायचा असतो. दिवसातून अर्धा तास तरी आपण आपल्याशी बोललं पाहिजे. शांत बसायचं आणि बोलायचं. म्हणजे मोठ्याने बोलायचं नाही, काय तू असा आहे तू असा आहे काय असं बोलायचं नाही. जस्ट क्लोज युअर आईज अँड थिंक समथिंग अबाउट युअरसेल्फ. एवढं जर केलं तर आपल्याला, कारण त्याच्यामध्ये हे सगळे लॉजिक्स आपल्याला असलेले बघायला मिळतात. ठीक आहे, सो लबडब साऊंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिव्हिंग द स्पेसिफिक हार्टबीट रिकॉग्निशन. सो another question comes, how much time it requires or required for this ventricular systole and the ventricular diastole. Remember, ventricular systole is for 0.4 seconds. जरा मोठा असतो, कारण ही प्रोसेसच एवढी हार्ड आहे की ब्लड पंप करताना पूर्ण बॉडीला पंप करायचं आहे किंवा लंग्स कडे पंप करायचं, तिथल्या तिथे सोडायचं नाही. ते फास्ट होत नाही. अँड इट ऑल्सो टेक्स 0.5
or sometime 0.4 you can say 0.4 seconds are taken by the diastole. डायस्टोल न आपल्याला एवढा काळ घेतलेला आपल्याला मिळतो. जर आपण दोन्ही डायस्टोल जर एकत्र केले, सिस्टोल आणि डायस्टोल जर एकत्र केले तर आपल्याला जॉईंट डायस्टोल कुठं असतो हे सुद्धा लक्षात येईल. जर साधी सिंपल डायग्राम आपल्याकडे दिलेली आहे, तीच डायग्राम जर काढली तर आपल्याला टाइम जर बघितला, ही सायकल असते म्हणून मागं पुढं असं आपण दोन्ही डायरेक्शनला बाण दाखवतो. एरो दोन्ही डायरेक्शनला आहे, वाय डायरेक्शनला आहे, कारण सायकल ती कुठून सुरू होते, इट इज अ सायकल, देअरफॉर वी कॉल इट. ठीक आहे, म्हणून आपण त्याला अशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करतो. जर आपण 0 म्हटलं 1.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and 1 second. ठीक आहे, 1.0 असा जर बघितला तर पहिला साधं सिंपल 0 to 1 काय होत आहे बघा. ह्या याच्यामध्ये काय होणार आहे, एवढ्या काळामध्ये आपल्याला काय झालेलं बघायला मिळतंय. हा एट्रियल सिस्टम काय आहे, एट्रियल सिस्टोल. साधं सिंपल. किती वेळ लागतो त्याला, 0.1 सेकंड. एट्रियल सिस्टम अगोदरचा बघितला, आताचा नाही. ठीक आहे, त्याच्यानंतर एट्रियल डायस्टोलला किती वेळ लागतो बघा. हा 0.1 to 8 एवढा काय झाला, एट्रियल डायस्टोल, एडी, एट्रियल डायस्टोल. ठीक आहे, एडी. आता दुसरी, हे सिस्टोल आणि डायस्टोल ऑफ एट्रियमचं, बरोबर. आता दुसरी गोष्ट आपल्याला लक्षात येईल की एट्रियल आणि नंतर व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल आणि व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल. बघा 0 पासूनच सुरुवात केली तर आपल्याला व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल सिस्टोल साठी किती वेळ लागतोय, बघा 0.4 सेकंड. So ventricular systole it is ventricular systole. And then there is a ventricular diastole as well, from 0.4 to 8. Sometime it is overlapping with others as well. बघा मी मुद्दामून थोडासा एक्सटेंड करून काढतो, थोडासा ओव्हरलॅप सुद्धा होतो. त्याला आपण काय म्हणूया, व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल. आता काय म्हणा, व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल. Some of the time which is shared by or overlapped by the ventricular diastole and the atrial diastole. याला काय म्हणायचं, असा सिंपल. एवढी जी वेळ आहे ही वेळ काय, जॉइंट डायस्टोल. ठीक आहे, जॉइंट डायस्टोल आपल्याला असं म्हणतो ना, इट इज अ जॉइंट डायस्टोल. साधं सिंपल. ठीक आहे, दिस पिरियड, in this case what happens, ventricle as well as atrium both undergoes a diastolic or relaxation, and therefore that condition is called as a joint diastole. Barabar. Therefore overall what happens, how much time is required for the completion of the one cardiac cycle, it is a 0.8 seconds. बरोबर. किती सेकंड लागतात, 0.8 सेकंड आपल्याला लागले. क्लियर. हे आपण वेगळ्या पद्धतीने याला रिप्रेझेंट करू. अगेन रिमेंबर, इफ देयर इज अ व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल इज स्टिल गोइंग ऑन. बघा व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल सुरू आहे
तोपर्यंत लगेच काय पूर्ण होतं, व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल लगेच सुरू होऊन गेलेला बघायला मिळतो इमिडिएटली. कधी कधी हे दोन्हीही ओव्हरलॅप झालेली बघायला मिळते. पुन्हा आपण जरा थोडासा पुढं डायग्राम मध्ये दाखवलेला बघायला मिळतो. ठीक आहे. सो दीज आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द कार्डियाक सायकल. कार्डियक सायकलचे हे दोन्ही महत्त्वाचे एस्पेक्ट्स आपल्याला असलेले बघायला मिळतात. क्लियर. सो सिम्पली वी कॅन से इन द कार्डियक सायकल that in the right part of the heart there is a deoxygenated blood comes, and in the left part of the heart there is a oxygenated blood comes. ठीक आहे. राईट पार्ट मध्ये कुठलं ब्लड आहे, डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे, आणि लेफ्ट पार्ट मध्ये कुठलं ब्लड आहे, ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे. ही एक गोष्ट आपण इथं लक्षात ठेवायची आहे. सो इट इज अ कार्डियक सायकल. And when we are thinking of the cardiac cycle, one complete cardiac cycle leads to the pumping of the बघा one heartbeat असं म्हणूया. One cardiac cycle means one heartbeat. That is same. Heartbeat is equal to the cardiac cycle. ठीक आहे. हार्टबीट म्हणजे काय, एक बीट आपण कन्सिडर करतो. हार्टबीटला काय करतो, एक बीट. पण सायकल कशाला म्हणलाय, कंटिन्युअस. वन आफ्टर द अनदर बीट कम्स. एका पाठोपाठ एक बीट येतात म्हणून त्याला सायकल असं म्हणतात. बाकी काही त्याच्यात बदल नाही. सो हार्टबीट, वन हार्टबीट लीड्स टू द पंपिंग ऑफ अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड. किती ब्लड पंप करतं, 70. अगेन वी कॅन सी what is the heart rate. अगोदर सांगितलं हार्ट रेट किती आहे, 72 per minute, 72 beats per minute or 72 cycles per minute. बघा बीट्स म्हणा किंवा सायकल म्हणा, डझंट मॅटर. 72 beats per minute म्हणा किंवा 72 कार्डियक सायकल पर मिनिट म्हणा. आता पुन्हा तुम्हाला कन्फ्युजन व्हायला नको. कधी कधी असे प्रश्न येतात, हाऊ मेनी कार्डियक सायकल्स आर कंप्लीटेड विद इन 1 minute. Then you should not wonder here and there. You can blindly say it is a 72. Heartbeat सगळ्यांना माहिती आहे. सगळ्यांना साधा सोपा प्रश्न असेल, हाऊ मेनी हार्टबीट्स आर कंप्लीटेड विद इन 1 minute. Then everyone can say that is a 72. But sometime what happens, they may ask that how many cardiac cycles are completed within 1 minute. At that time there may be a confusion. असण्याची शक्यता आहे confusion. So that confusion you can avoid by making that cardiac cycle is equal to the heartbeat. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम. So how many heartbeats are completed in the 1 minute? 72, and that is a heart rate. त्याला काय म्हणायचं, हार्ट रेट असं म्हणायचं. क्लियर. सो another important point we are clearing here, that is a cardiac output. Cardiac output हा अगोदर जरा असं बघितलेलंच आहे आपण. कार्डियाक आउटपुट बघ, कार्डियाक आउटपुट इज अ अमाउंट ऑफ अ ब्लड pumped out of the heart within 1 minute. It is a amount of blood or amount म्हणण्यापेक्षा volume of blood pumped out of heart in 1 minute. 1 minute. बघा, it is a volume of a blood. Therefore, how we can calculate this volume? Very simple. आता आपल्याला बाकीच्या गोष्टी माहितच आहे, पण आपण इथं थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने कार्डियाक आउटपुट CO is equal to बघा हा काय, this amount of blood given out within 1 heartbeat. During 1 heartbeat is also called as a stroke volume. काय केलं जातं, stroke volume into heart rate.
Stroke volume. Stroke volume, volume of a blood given or pumped out of a heart within one beat or within one cardiac cycle. एका कार्डियक सायकलच्या वेळेस जेवढं ब्लड बाहेर टाकलं जातं त्या ब्लडचं व्हॉल्यूम म्हणजे काय असतं? स्ट्रोक व्हॉल्यूम असतो, एसव्ही. ठीक आहे, एसव्ही. म्हणजे एसव्ही किती आहे आता आपण सांगितलं 70 ml, बरोबर, इनटू हार्ट रेट किती आहे 72 per minute. And therefore you can say 5040 ml of blood is pumped out per minute is the cardiac output. तो काय झाला? कार्डियक आउटपुट झालेला बघायला मिळतो, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट. ठीक आहे. When there is a decrease in blood pressure, what will happen with the cardiac output? Blood pressure decrease झालं तर काय होईल? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होईल. Why? Because as we have said, there can be the decrease in the हार्ट रेट डिक्रीज होतो. ब्लड प्रेशर कमी झालं की हार्ट रेट कमी होतो. हार्ट रेट कमी झालं की ब्लड आउटपुट सुद्धा कमी होतं, कार्डियक आउटपुट सुद्धा कमी होणार. ब्लड प्रेशर वाढलं तर काय होतं? हार्ट रेट वाढतो, बरोबर. त्याच्यामुळे काय होतं? हार्ट कार्डियक आउटपुट सुद्धा वाढणार. आणि म्हणूनच when there is a heavy exercise we are doing at that time, what happens? Cardiac output should be increased, and to increase cardiac output what we do? We increase the heart rate. आपल्याला काय करता येतं? हार्ट बीट्स वाढतात म्हणतो ना आपण, in many different ways. And so cardiac output is increased in that. Clear? त्या गोष्टीचा लक्षात. Okay, so it is a working of a heart, or it is a cardiac complete aspects, all different aspects of the cardiac cycle. But this working of the heart is not only the self-control. It is a self-control in one way, and in most of the cases it is a self-controlled autonomy. Its working is a autonomy. Or this heart is called as a heart. कसा आहे आपलं? Heart is myogenic. कसा आहे? Myogenic heart असलेलं होता. Heart is a myogenic. But when we talk about the heart is a myogenic, at that time we say that heart is self-controlled, or activity of a heart is self-controlled. आपल्या हार्टची ऍक्टिव्हिटी काय? सेल्फ कंट्रोल असलेली बघा. येस, इट इज सेल्फ कंट्रोल, बट इट कॅन बी मॉड्युलेटेड बाय टू डिफरंट वे. बरोबर. काय केले जाते? मॉड्युलेटेड. हार्ट वर्किंग कॅन बी मॉड्युलेटेड बाय वन. बघा, एक कशाने मॉड्युलेट केलं जाईल तर आपल्याला नर्वस सिस्टीम कंट्रोल असलेलं बघा, नर्वस कंट्रोल. आणि दुसरं असतं केमिकल कंट्रोल, केमिकल, और यू कैन से हार्मोनल. बघा, साधं नर्वस कंट्रोल असतं, केमिकल कंट्रोल किंवा हार्मोनल कंट्रोल आपल्याला हार्ट वरती असलेलं बघायला मिळतं. दोन्ही असतं, दोन्ही प्रकारचं कंट्रोल आपल्या हार्ट वरती असतं. बट इट कॅन मॉड्युलेट द हार्ट ऍक्टिव्हिटी अप टू द सर्टेन लेवल. ठराविक अशा लेवल पर्यंतच हे वाढवू शकतात किंवा कंट्रोल करू शकतात, जास्त कंट्रोल करू शकत नाही. नाहीतर तुम्ही म्हणाल एखाद्याचा एसए नोड प्रॉब्लेम आला तर कंट्रोल होतं का? नाही होत. त्याला कंट्रोल करण्यासाठी सुद्धा एसए नोडची गरज असते. लक्षात ठेवा. हाऊ इट वर्क्स? दे नर्वस सिस्टम इटसेल्फ ऍक्ट्स ऑन द एसए नोड, hormones itself act on the SA node or AV node and then manipulates the activity. यांना काम करायला सुद्धा कोणाकडे जायला लागतं? एसए नोड कडे जायला. आणि एसए नोडला सांगायला लागतं की हे काम तुम्ही पार करा. म्हणजे हार्ट रेट वाढवा, एसए नोडला सांगायला. हार्ट रेट कमी करा, एसए नोडला सांगायला. ठीक आहे. म्हणून जरी हे बाहेरून एक्सटर्नल कंट्रोल जरी असलं तरी दिस एक्सटर्नल कंट्रोल वर्क्स थ्रू द इंटरनल कंट्रोल, दॅट इज अ एसए नोड. So although it is myogenic, but activity can be modulated by the nervous system and the chemical elements or chemical composition of the many different body parts. First we will see
What are the aspects of the nervous system? There are two different kinds of the nervous systems we are talking about when we are talking about the control of the heartbeat. At that time, one is the sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system is controlled by secretion of the hormones. बरोबर? Or that those hormones are called as now neurotransmitter. कुठले न्यूरोट्रान्समीटर असतात सिंपॅथेटिक नर्वस सिस्टीम मध्ये? सिंपॅथेटिक नर्वस सिस्टीम कुठले असतात? हा, आठवतात का? बघितले आपण सिंपॅथेटिक नर्वस सिस्टीम. यस, कुठले असतात? इफिनेफ्रिन आणि नॉर इफिनेफ्रिन. बरोबर? नॉर इफिनेफ्रिन आणि इफिनेफ्रिन. बरोबर आहे का? दोन्ही असतात. आठवत आहे का? मागच्या चॅप्टर मध्ये आपण शिकलेलो सिंपॅथेटिक नर्वस सिस्टीम शिकलेलो. त्याच्यामध्ये न्यूरोट्रान्समीटर म्हणून कोण काम करतं? नॉरएपिनेफ्रिन आणि इपिनेफ्रिन. These are secreted not by adrenal gland. Remember, adrenal gland हे secrete केलेत का? नाहीये. There are some ganglions which have ability to secrete this kind of the neurotransmitter, and then they work on the heart. So what they do? It increases the cardiac activity or heart activity. Heart activity काय केली जाते? इथं वाढवली जाते, इन्क्रीज केली जाते. बरोबर? आपण याच्याही अगोदर म्हणतो सिंपॅथेटिक नर्वस सिस्टीम इज अ स्टिम्युलेटरी इन नेचर. कसली आहे? स्टिम्युलेटरी नेचर असलेली बघायला मिळते. म्हणजे ती काय करते? कायम स्टिम्युलेट करते, ऍक्टिव्हिटी स्टिम्युलेट करते. कुठल्याही प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज सगळ्या स्टिम्युलेट करते. बरोबर? म्हणून त्याला काय म्हणायचं? स्टिम्युलेटरी रिस्पॉन्स. बट दीज वर्क्स इन ड्युरिंग द इमर्जन्सी. कधी काम करतात हे जास्त? इमर्जन्सी मध्ये. साधं सिंपल. बरं, काय होतं? आता साधं असं इमॅजिन करा की तुमच्या पायात साप आहे. बरोबर? सापाला फुस केला, तुम्ही बघणार. बघितलं काय होईल? द गॅंग्लिया प्रेझेंट ऑन द हार्ट इट विल सिक्रीट नॉरएपिनेफ्रिन अँड इपिनेफ्रिन. पहिले इमिडिएटली विचारच करायला वेळ नसणार. इमिडिएटली इट ऍक्ट्स ऑन द एसए नोड आणि इमिडिएटली देयर विल बी इन्क्रीज इन द हार्ट बीट्स. हार्ट रेट वाढवलं. बरोबर? हार्ट रेट वाढवलं, हार्टबीट वाढवलं. हे एकदम फास्ट होतं, क्विक ऍक्शन झालेली बघा. म्हणूनच ही सिंपॅथेटिक नर्वस सिस्टीम फार महत्वाची आहे. बरोबर? ते गॅंग्लियॉन तिथं आपल्याला असलेली बघायला मिळतात इमिडिएटली. त्या ब्रेनकडे यायला लागत नाही त्यांना. स्पायनल कॉर्ड्स itself controls the activity of this heart. त्या रिजन मधले जे स्पायनल कॉर्डचे गॅंग्लियॉन आहे ते लगेचच मेसेज सेंड करणार. ब्रेनकडे येऊच देत नाही तशा ऍक्टिव्हिटी. तिथल्या तिथं कंट्रोल करून लगेच ऍक्टिव्हिटी मॉड्युलेट केली जाते इमिडिएटली. सो इट इज अ इमर्जन्सी. बरोबर? ही काय आहे? इमर्जन्सी. इमर्जन्सीच्या वेळेस आपल्याला ही सिंपॅथेटिक नर्वस सिस्टीम हार्ट बीट मॉड्युलेट केलेली बघायला मिळते. इट इन्क्रीजेस द हार्ट ऍक्टिव्हिटी ड्युरिंग द इमर्जन्सी. For example, if there is a need of a large amount of the oxygen to the body, then also heartbeat will increase. If there is some kind of the conflict, म्हणून तर आपण म्हटलं इफिनेफ्रिन आणि नॉरएपिनेफ्रिनला काय म्हटलं होतं? फाईट, फ्लाइट आणि फ्राईट होतं. 3F हार्मोन्स म्हटलं. या तिन्ही गोष्टी कुठल्याही होत्या. आता जी सांगितली जी भीती सांगितली, फ्राईट सांगितली. बरोबर? पण एखाद्या बरोबर भांडण खेळायचं. भांडण खेळताना हार्टबीट वाढतात की नाही? खेळायची नाही केली. साधी छोटी का व्हायला मारामारीचा तिथला खेळलो, सगळेजण खेळलो, हार्टबीट वाढतं. मोठ्या भांडणामध्ये तर वाढतं, छोट्या भांडणामध्ये पण हार्टबीट वाढतं. ते का वाढतात? बिकॉज देर इज ऍक्शन ऑफ द इपिनेफ्रिन अँड नॉरएपिनेफ्रिन. क्लिअर? आणि फ्लाइट फॉर एक्झाम्पल रनिंग करायचं, व्यायाम करायचा, एक्सरसाइज करायची. ऍट दॅट टाइम ऑल्सो हार्टबीट इन्क्रीजेस. हाऊ डज इट हॅपन? थ्रू द इपिनेफ्रिन अँड नॉरएपिनेफ्रिन. क्लिअर? सो हार्ट इज or heart activity is controlled or stimulated or increased by the sympathetic nervous system through the epinephrine and norepinephrine. Another nervous system we have to have involved in the control of the heart activity is the parasympathetic nervous system.
कुठली आहे पॅरासिम्पथेटिक. इट वर्क्स थ्रू द ऍसेटिलकोलिन. ऍसेटिलकोलिन हे कशा थ्रू काम करतं? ऍसेटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर थ्रू काम करतं. इट सिक्रेट्स ऍसेटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर and therefore it modulates the activity. And what it do? It decreases the heart activity. It decreases heart activity. म्हणजे बघा, जे हार्टबीट वाढलेले आहेत ते नॉर्मल आणायचं कोणाचं काम असतं? ऍसिटिलकोलिनचं. बरोबर. आता 72 होते, नॉर्मल काय 72 आहे. मोजून बघा 72 एखादा मिस होतोय बघा, घरी गेल्यानंतर बघा. ठीक आहे, बघायचं कुठं कोणी काय ग्राउंड वगैरे काय घेतलाय का बघायचं. कुठल्या तरी एखाद्या वर्गानं कुठल्या तरी कामानं काय बघायचं. ठीक आहे, आणि त्याच्यामध्ये वाढ होते का बघायचं. वाढ झाली तर किती होते, साधं सिंपल आहे. ठीक आहे, आणि ती जी वाढ झालेली आहे ती पुन्हा नॉर्मलला आणायला पाहिजे. बरोबर. दॅट इज डन बाय द पॅरासिम्पथेटिक nervous system. It is an inhibitor in nature. It inhibits the activity or it decreases the activity of the heart. So it works in these two way. Nervous system works through this two different way. बघा, ह्या दोन वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला ही नर्वस सिस्टीम काम केलेली बघायला मिळते. बट हाऊ this nervous system externally controlled by this sympathetic and parasympathetic nervous system. Within itself as well, there are many different kinds of the messages comes from. अजून वेगळ्या प्रकारचे मेसेजेस आपल्याला नर्वस सिस्टीम कडून आलेली बघायला मिळतात. फॉर एक्झाम्पल, these heartbeats are not only controlled from the outside of the body as we have said just. आता जसं सांगितलं ते फक्त बाहेरून कंट्रोल केले जातात का? नाही. There are internal receptors. These are controlled by the internal receptors. Internal receptors are present. And these internal receptors can be of different type. बघा, कुठले असतात? पहिले प्रोप्रियो रिसेप्टर्स. Proprioceptors they actually understand the position of the organ, position of the body parts. आपल्या बॉडीच्या पार्टची पोझिशन कुठे आहे, कशी आहे. म्हणजे माझा हात असाच आहे का, असा वरती आहे. बघा, वरती गेला, मी जर हात थोडा वेळ असे वरती पकडले तर माझा हार्टबीट चेंज होता. बरोबर. हाऊ इट आर these are modulated through the proprioceptors. ठीक आहे, proprioceptor त्याच्यामध्ये आपल्याला असलेले बघायला मिळते. There are many different chemoreceptors are. These chemoreceptors recognize some many different chemical changes occurring in the blood. Blood मध्ये chemical changes recognize केले जातात. And these chemical changes are responsible for the change in the heart activity. बरोबर. वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल्स असतात. फॉर एक्झाम्पल, हायड्रोजन आयन्स or chloride ions present in the blood. What it says about the oxygenated blood? If there is a H plus ion concentration is increased, pH decreases. So decrease in the pH is recognized by the heart itself, the chemoreceptor present in the heart, and therefore they increases the heartbeat in response to the decrease in the pH. pH decrease झाला की हार्ट रेट काय होणार आहे? वाढणार. साधं सिंपल लॉजिक आहे. का? तर there is a need of oxygen, and therefore there is a need of a increase in the circulation, and circulation is increased only by increasing the heart activity. So it works through the chemoreceptors. Another are baroreceptors are there also there. Baroreceptors. It recognizes the pressure created on the heart wall, especially in the carotid artery. Remember, in carotid artery there is a baroreceptor present. At the base of the carotid artery there are baroreceptors present. What these baroreceptors do, as well as in the right atrial wall there are baroreceptors. Atrium च्या wall मध्ये सुद्धा baroreceptors आहेत. What they do?
These receptors recognize the pressure of a blood within the heart. Heart मधलं blood pressure काय केलं जातं? Recognize केलं. Stretch receptors are, these baroreceptors are stretch receptors. Stretching केलं. Pressure जास्त असलं तर काय होणार आहे? Stretching होणार आहे. कशाचं stretching होणार आहे? Heart wallचं stretching होणार. Once there is a stretching of the heart wall, there can be the increase in the activity. Blood pressure वाढलं की काय होणार आहे? वॉल वरचं प्रेशर वाढणार आहे म्हणजे वॉलचं स्ट्रेचिंग वाढणार आहे. दॅट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द baroreceptors and therefore there will be increase in the heartbeats and that heartbeats will leads to the increase in the kidney filtration and therefore decrease in the then there is a regulation. पुन्हा कंट्रोल झालेला होता. So in this way many different internal receptors are responsible for giving the message to the nervous system and then these different receptors sends a message into the brain, especially in the medulla oblongata. Medulla मध्ये there is a cardiovascular center is there. कसला center आहे? These all receptors sends a message into the cardiovascular center in medulla. बघा मेडुला मध्ये जे सेंटर आहे cardiovascular center, this all the different kinds of the messages are sent to the cardiovascular center into the medulla and then this medulla in voluntarily controls the activity of the heart. Heart ची activity involuntarily आपल्याला कंट्रोल केलेली बघायला मिळते. Clear? So this is the chemical control of the heartbeats. Sorry, nervous control of the heart. Heartbeat लक्षात ठेवायचं दोन, सिम्पॅथेटिक पॅरासिम्पॅथेटिक as well as medullary control on the heart. हार्ट वरती हे सगळे कंट्रोल आपल्याला असलेली बघायला मिळते. Yes, there are many different kinds of the hormones also controls the heart activity. वेगळ्या प्रकारचे हार्मोन्स आपल्याला इथं असलेले बघायला मिळतात. As we have said, not only the norepinephrine and norepinephrine secreted from the sympathetic nervous system acts on the heart. Also hormones of the adrenal gland. बघा hormones म्हटलं कुठले सांगितले? इपिनेफ्रिन and norepinephrine. Nephrine from the adrenal gland. Remember, adrenal gland, adrenal medulla, adrenal gland. बरोबर. क्या हार्मोन्सचा सुद्धा इफेक्ट होतो तसाच इट विल इन्क्रीज द हार्ट एक्टिव्हिटी. मेनी डिफरंट केमिकल्स आर ऑल्सो. वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल्स. फॉर एक्झाम्पल वी कॅन से as we have said acidosis, acidity of the blood if increases means pH decreases. Alkalosis असेल तरी सुद्धा आपल्याला ही ऍक्टिव्हिटी acidosis, alkalosis, hypoxia, these different kinds of the conditions leads to the decrease in cardiac activity. Cardiac activity, acidosis, alkalosis decreases the cardiac activity. अजून वेगळ्या प्रकारचे सोडियम, पोटॅशियम, आयन्स आहेत वेगळ्या प्रकारचे. पोटॅशियम, कॅल्शियम, सोडियम, these ions are also responsible for the change in the activity. Especially, for example, cardiac activity is decreased by increase in the sodium and the potassium. ठीक आहे? बघा ह्या सगळ्या गोष्टी वाढल्या की कार्डियाक ऍक्टिव्हिटी काय होते? डिक्रीज होते. आणि दुसरे केमिकल्स आपल्याला सांगता येतील कुठले? सोडियम and potassium chemicals. If it increases, cardiac activity decreases. Okay, so these are the chemical control over the heart. हार्ट वरती वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल कंट्रोल आपल्याला असलेले बघायला मिळतात.
Therefore, whenever we have a physiological imbalance at that time, these are many different conditions arise. Clear? लक्षात राहतील? So these are the different aspects of the working of a heart. हार्टच्या वर्किंग मध्ये हे वेगवेगळ्या प्रकारचे aspects आपल्याला स्टडी करायला मिळतात. Okay? So this is all about the working of a heart. We'll stop here.